बाप ते बेटे ते रूपाक ते नाते आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फसल खुदा बाप दा प्रेम अदे रूपाक दी सांझ तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। प्रभु यीशु मसीह विच मेरे प्यारे भराओ ते भैणो, अज 10 फरवरी आम समय दा 5वां हफ्ते दा वीरवार समुची कलीसिया आज दे दिन संदनी स्कोलास्टिका दे त्योहार मना रहे हैं। आज दे दिन पवित्र कलाम सानू एक सच्चाई याद दिलाउंदा है कि साडा विश्वास भरी जिंदगी दे विच हलीमी एक अजिहा गुण है जो सानू खुदा दी कृपा अदे आशीष प्राप्त करने लई कामयाब करदा। सुलेमान बादशाह दा अहंकार उदा गिरावट दा कारण बनिया। एक आम अवरत दी हलीमी उदा बेटी नू चंगियाई हासिल करने लई कामयाब किया। कई बार साडे विश्वास भरी जिंदगी दे सफर दे विच असी हलीम बन के चलन लई असफल हुंदा। नतीजा यह है कि खुदा दी कृपा अदे आशीष प्राप्त करने लई भी असी असफल रह जांदा। आइए सोच विचार के साडा वना कमियां नू चेते करिए अदे अफसोसाई हो के प्रभु तो माफी मांगी। पछतावी होके आखिए मैं इकबाल करदा हां पूरी कुदरत वाले खुदा अते तुहाडे अगे ऐ भराओ ते भैणो कि मैं सोचण नाल बोलण नाल करन नाल अते अणगहली नाल बहुत गुनाह कीते। अपने दोष नाल अपने ही दोष दे नाल अपने बहुत वड्डे दोष दे नाल इसलिए मैं तन सदा कुआरी मरियम सारे फरिश्तियां ते संतां अते तुहाडे अगे ऐ भराओ ते भैणो बेनती करदी हां कि मेरे लिए प्रभु खुदा दे अगे प्रार्थना करो। पूरी कुदरत वाला खुदा साडे ते दया करे अदे साडियां गुनाहां नू माफ करके सानू सदीवी जीवन वल पहुंचावे। आमीन। हे प्रभु दया कर, ए प्रभु दया कर, हे मसीहा दया कर, ए मसीहा दया कर, हे प्रभु दया कर, ए प्रभु दया कर। असी प्रार्थना करिए। हे प्रभु कुवारी संदनी स्कोलास्टिका दे ईद मनाउंदे हुए असी प्रार्थना करते हाँ कि उसकी नक्शे कदम ते चलते हुए असी शुद्ध मन नाल तेरी सेवा करिए अदे खुशी नाल उस बरकत नू स्वीकार करिए जो तैनू प्यार करन नाल मिलती है। साडे प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे दे राही जो तेरे नाल रूप आग दी एकता विच इक खुदा जीवन दा दे राज करता है सदा तो सदा तिकर। आमीन। पाठ पहला राजियां दी पहली पुस्तक विचों उस दा 11 बाब 4 ਤੋਂ 13 आयत तक। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿਦੋਨੀ ਦੇਵੀ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀ ਘਿਨੌਣੇ ਦੇਵਤੇ ਮਿਲਕੌਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਦੇਵਤਾ ਕਮੋਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਅਮੋਨ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਮਿਲਕੋਮ ਲਈ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਤਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਧੂਪ ਤੁਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਇਆ
क्योंकि उसने इस्राएल दे प्रभु परमेश्वर नाल विश्वासघात कीता सी, जिसने उसनू 2 वार दर्शन दिते सन ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਏ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਹ ਆਗਿਆ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਜਾਣਦੇ ਬੁੱਝਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ।
प्रभु तुहाडे नाल होवे ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। पाठ पवित्र अंजील दा संत मरकस दे अनुसार। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਐ ਪ੍ਰਭੂ। सतबाव दी 24 तो 30 तक। यीशु उदों मुड़ के तीरूस दे सीदोन दे इलाके नूं चला गया। वो एक घर विच दाखल होया अते नहीं चाहता सी कि किसी नूं इस दा पता लगे। फिर भी वो लुख्या नहीं रह सकिया। सगों एक औरत ने जिसकी छोटी जिही बेटी नूं अशुद्ध आत्मा चमड़ी हुई सी, छड़ उसदे बारे सुनिया अते वो आके उसदे चरणां ते डिग पई। उस औरत यूनानी सी अते जन्म तो सिरफनी की सी। उसने यीशु दे अगे बेनती की कि उस तिथि विचों पूत नूं कढ देवे। यीशु ने औरत ने कहा, पहले बच्चियां नूं रिज के खाण लो, क्योंकि बच्चियां दी रोटी लेके कुतूरियां नूं पाउणी ठीक नहीं है। पर औरत ने उसने उत्तर दिता, जी हाँ प्रभु, फिर भी कुत्ते मेज दे थल्ले बच्चियां दी रोटी दा चूरा फूरा खांदे हैं। यीशु ने औरत ने कहा, क्यों जो तू इंज आख्या है, जा अपना कर, पूत तुहाडी थी विचों निकल गया। सो औरत अपने घर चली गई अते उसने अपनी थी नूं मंजी उत्ते पई वेखिया अते पूत उस विचों निकल चुका सी। प्रभु दी अंजील। तेरी महिमा होवे ऐ मसीहा। पहले बच्चियां नूं रिज के खाण लो, क्यों जो बच्चियां दी रोटी लेके कतूरियां नूं पाउणी ठीक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह विच मेरे प्यारे भराओ ते भैणों, आज आम समय दा 5वां हफ्ते दा वीरवार 10 फरवरी समुची कलीसिया संतनी स्कोलास्टिका दा त्योहार मना रहे। प्रभु राही क्या गया ये शब्द शायद साडे लई बुरा लगा होगा। आज दे पहला पाठ दे विच असी राजेआं दा पहला ग्रंथ ओदा 11 बाब दी 4 तो 13 तक अते संत मरकस दी अंजील 7 बाब दी 24 तो 30 तक सुनिया। जी हाँ प्रभु, फिर भी कुत्ते मेश दे तले बच्चियां दी रोटी दा चूरा फूरा खांदे हैं। ये जवाब सचमुच उस औरत दा विश्वास नूं प्रगट करन वाला जवाब मन्निया जांदा। जदों प्रभु यीशु मसीह ने तीरूस दे सीदोन दे इलाके नूं चला गया, शायद वो ये नहीं चाहता सी कि बहुत सारे लोगों नूं ये पता होवे, पर जिहड़ा प्रभु नूं लभदे ने, जिहड़ा हलीमी नाल प्रभु नूं खुदा दा पुत्र मनदे ने, उन्हां नूं प्रभु दिखाई दिंदा। यीशु दा इस कदम असल विच सूर दे सैदा दे लोकां नूं नीवा दिखाउण वाली कदम नहीं सी। वो इस्राएल दे लोकां नालों नीवा आखना भी ठीक नहीं सी, पर उस औरत दे विश्वास दी गंभीरता नाल प्रभु दा उस कहना फर्क लाउंदा।
ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਤਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੇੜਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀ ਗਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਪਰ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਬਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਮਹਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਉਸੇ ਘੜੀ ਭੂਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜਾਵੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਅਯੂਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਦੁਗਣੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਤੱਕੇਗਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਔਰਤ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਆਈ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਰਾਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਈ, ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਸੀਹਤ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰਾਏ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਰਾਧਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਘਟਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਘਮੰਡ ਉਹਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦਨੀ ਸਕੋਲਾਸਟਿਕਾ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ।
480 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਾਲੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਮਰੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਰਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਲਾਸਟਿਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਸੰਤ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਦਾ ਜੁੜਵਾ ਭੈਣ ਸੀ। ਮੋਂਦੇ ਕਸੀਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੱਠ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਸੰਤਨੀ ਸਕੋਲਾਸਟਿਕਾ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਪਛਾਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ। ਉਹਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਉੜਦੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਿਆ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਕੋਲਾਸਟਿਕਾ ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਮਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੀਮੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਥਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ। प्यारियों प्रार्थना करो ताकि सर्वशक्तिमान खुदा बाप साडी कुर्बानी ਨੂੰ ਪਵਾਨ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਮੇਵ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਕਰਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਗੀ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਕਾਲ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਦੇ ਯੋਗ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹ ਕੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਤੂੰ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮੀਆਂ ਦੇ ਅਵਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸੂਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬਚਾਉ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਸੰਦਨੀਆਂ ਸਨੇ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਕ 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 ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ। हे प्रभु, तू सचमुच पवित्र है अरे सही है कि तेरी सारी सृष्टि तेरी वडियाई करे। तेरे बेटे साढ़े प्रभु यीशु मसीह दे राह ये रूह पाक दी कुदरत नाल तू सारे संसार नू जीवन बख्शता दे पा करदा है। तू लगातार अपने लिए प्रजा इकट्ठी करता रहिंदा है तां जो चढ़दे सूरज तो लेके लैंदे तक की शुद्ध कुर्बानी तेरे पवित्र नाम दे लई चढ़ाई जावे। इसलिए ये प्रभु असी गलीमी नाल तेरे अगे मिन्नत करते हाँ, अपनी मेहर नाल वही रूह पाक दे राह इन्हां नजरानियां नूं पवित्र कर जो असी तेरे पाक हजूरी विच लेके आए हाँ तां जो ये तेरे बेटे साडे प्रभु यीशु मसीह दा वादन दे लोग बन जावे जिस दे हुक्म नाल असी इन्हां पैदा नूं मनाउंदे हाँ। जिस रात उसका विश्वासघात किया गया उसने रोटी लई तेरा धन्नवाद कर दिया, बरकत दिती, रोटी तोड़ी अदे अपने चेलियां नूं दित्ती। ये कहंदे होए तुसी सारे लो अदे इस विचों खाओ क्यों जो ये मेरा वदन है जेड़ा तुहाडे लई कुर्बान किया जावेगा। इसी तरह भोजन करने तो बाद उसने प्याला लिया, तेरा धन्नवाद कर दिया, बरकत दिती, प्याला अपने चेलियां नूं दिता। ये कहंदे होए तुसी सारे लो अदे इस विचों पीओ क्यों जो ये मेरा लहू दा प्याला है, नवे दे सदीवी नेम दा लहू जो तुहाडे दे बहुतिआं वास्ते गुनाह दी माफी लई बहाया जावेगा। मेरी याद विच ये करिया करो। ईमान दा पेद ऐ प्रभु ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਵੇਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੁਕਤੀਕਾਰੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਉਸ ਤੇ ਜਲਾਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਠੀਕਤੇ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਚੜਾਓ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਅਤੇ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨ ਵੇਲੇ ਲੈ ਨੂੰ ਪਛਾਣ जिस की कुर्बानी तो राजी हो के तू साड़ा अपने नाल मेल कराया है। बख्श दे के असी तेरे बेटे दे बदन दे लहू नाल रजाए होए अदे उस ते रूह पाक नाल भरपूर हो के मसीह दे विच एक शरीर अदे एक रूह बन जाइए। ओ असन तेरे लिए एक सदीव नजरान बनावे तां जो असी तेरे चुनिया होइयां नाल खास करके तन कुमारी मरियम खुदा दी मां दे नाल उस कुमारी दे मुबारक वरसंदी यूसुफ दे नाल तेरे दे रसूलां नाल तेजस्वी शहीदां नाल महापरिशुद्ध संत मिखाइल, संत थॉमस, संत पैट्रिक, संत फ्रांसिस, संत आननी, संतनी अल्फोंसा, संतनी तेरेसा, संतनी स्कोलास्टिका अदे तेरे सारे संतां नाल उन्हां दे वरस दे वारिस बन जाइए। इन्हां वल्लों तेरी हजूरी विच लगातार की जाने वाली सिफारिश दी यकीनी मदद ते असीं भरोसा रखते हैं। प्रभु असीं बेनती करदे हां कि साडी मुढ़ मिला दी इह कुर्बानी सब दुनिया दी शांति दे मुक्ति लई असरदायक होवे। तू कृपा करके इस धरती ते फैली अपनी यात्री कलीसिया नूं, अपने सेवक साढ़े संत पापा फ्रांसिस नूं, साढ़े बिशप फ्रैंको,
ਸਾਡੇ ਰਸੂਲੀ ਸੰਚਾਲਕ ਐਕਨਲੋ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪਾਂ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਈਮਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਆਲੂ ਬਾਪ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਮੋਏ ਹੋਏ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਮੇਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ। ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਚੰਗੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਾਪ ਰੂਪਕ ਸਨੇਕ ਖੁਦਾ ਸਭ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕ। ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨ ਉਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ। ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ, ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਜ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਜਲਾਲ ਯੁਗ ਯੁਗ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੁਮ ਸਦਾ ਤਿਕਰ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦੇਈਏ। ਐ ਲੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੇਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਤਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਸੱਦੇ ਗਏ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਆਵੇਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਦਨ ਦੇ ਲਹੂ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ ਔਰ ਸੰਭਾਲੇ। मेरे
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। हे प्रभु खुदा, तेरी मर्जी है कि असी एक रोटी दे ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੀਏ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਰ ਬਣ ਕੇ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਖੁਦਾ, ਬਾਪ ਤੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹੋਵੇ ਦੇ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਯਾਦ ਕਰ ਐ ਨਿਹਾਇਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ, ਭਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੱਭਦਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦਿਆਂ ਤੈਥੋਂ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹੀ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ। ਐ ਦੇ ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਨਾਲ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਅਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਆਮੀਨ। ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੰਤ ਯੂਸਫ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। ਸੰਤਨੀ ਸਕੋਲਾਸਟਿਕਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ।